لنا ما مضى يا واسع الكرم أمهب الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في ظلماء من إضمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمل عينيك إن قلت مفاهمة وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لولا الهوى لم ترد دمعا على قال لي ولا أريد لذكر الغني والعالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأثبت الوجه خطي عبرتي وضنا مثل البهار على خديك والعنام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا نعم مضى يا واسع الكرم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولم أنصف ألم فلومي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم عدسك حالي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائي بمنحسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهبتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العزال في صمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي إني اتهمت نصيحة بيني في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فإن أمارات بالسوء ما تعظت من جهلها بنادر الشيب والهرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا أعد تسنين الفعل الجميل كرا كيف ألم برأسي غير محتشم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لو كنت أعلم أني ما توقره كتمت سرا بدا منه بالكتم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل بالنجوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام ما يقوي شهوة النهيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضا وإن تفتنه ينفطم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واحشد سائس من جوع ومن شبع فربما مصات شر من الدخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واستغرق الدمع من غير خادم تلأس من المحارم والزم حمية الندم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصح فاتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا
عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك نجاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقل لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا توددت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wa kana Ibnu Samak itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibnu Samak yu'atib nafsahu. Dan ada siapa Ibnu Samak yu'atibu Ya'atibu, dia mencaci, ya, memarahi atau mencaci itab nafsahu pada dirinya sendiri. Wa yaqulu, dan berkata itu ya nafsunya, atau berkata si Ibnu Samak laha kepada nafsahu, kepada dirinya. Taqulina qaulaz zahidin. Nah, ini pasnya. Taqulina, kamu mengatakan, ya nafsu, taqulin, kamu mengucapkan, qaulaz zahidin, ucapan orang-orang zuhud. Wa ta'malina amalan munafikin, sedangkan engkau ta'malina, mempraktekkan atau melaksanakan amalan munafikin, amalan orang munafik. Ngomongnya kayak kiai, ngomongnya kayak ustadz, tapi perilaku kamu adalah perilaku orang-orang munafik. Itu kerjaan Ibnu Samak. Dia seorang ya ulama besar, tetapi beliau mencaci akan dirinya atau jiwanya memperlakukan seperti itu. Ini adalah ungkapan sebetulnya ya, beliau ingin merendahkan nafsunya, jangan sampai tinggi, jangan sampai dia sendiri tidak mengamalkan apa yang disampaikan, sehingga ya kalau bicara Quran seperti ini, kemudian kalau Allah, kalau Rasul, kalau ulama, tapi dirinya nggak bisa mengamalkan, maka ya cacian itu berhak untuk diberikan kepada nafsunya, ya nafsu yang tidak baik. Wa min dzalika, dan dari itulah al jannatu, surga itu ya tatlubina, itu menuntut antudkhiliha, agar kalian itu bisa masuk ke dalam surga. Sebenarnya surga itu diciptakan biar ada isinya, biar ada penghuninya. Nah, kira-kira penghuninya siapa? Kita mau nggak menghuni surga? Mau ya. Nah, kita lah mudah-mudahan berharap penghuni surga. Jadi arti tatlubina itu, surga itu dia seakan-akan minta, ayo masuk ke saya, begitu setiap hari. Cuman kan kitanya ogah, kita ogah. Ogahnya apa? Ogah ngamalin. Karena kan surga punya ya spesifikasi sendiri, siapa aja yang berhak masuk ke dalam diri saya, gitu kan ya.
Hayhata ay ba'uda, jauh lil jannati, ya, sungguh jauh lil jannati bagi surga, kauman akhirun walahum a'malun. Kauman akhirun maksudnya orang-orang akhirun yang lain, ya, yang tidak sesuai, walahum a'malun ghairu ma nahnu amilun, walahum bagi mereka a'malun. Jadi kaumun akhirun itu adalah orang-orang yang tidak sejalan, ya, orang yang tidak serel dengan perjalanan penduduk ahli surga. Walahum, dan bagi mereka a'malun, itu isinya kaum, ya, jauh dihuni oleh mereka a'malun yang memiliki perbuatan prakteknya di lapangan, ghairu ma nahnu amilun, itu tidak sesuai ma nahnu amilun, apa-apa yang kami amilun kerjakan. Jadi jauh, nggak bakal bisa masuk surga kalau nggak sesuai, ya, spesifikasi yang diwajibkan mereka amalkan untuk berhak masuk surga. Wa an Sufyan, dan riwayat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, qala berkata, dakhaltu ala Ja'far as-Shadiq, satu ketika dakhaltu masuk siapa aku, ala Ja'far as-Shadiq, terhadap Imam Ja'far as-Shadiq. Faqultu lahu, maka aku bertanya lahu kepadanya. Kata Imam Sufyan, aku nanya kepada Ja'far as-Shadiq daripada cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Rasulullah ausini, wahai anak keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, kasih aku wasiat kepadaku, ausini, berikanlah wasiat nih kepadaku. Qala, maka berkatalah Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Ja'far as-Shadiq at-Tayyar, ya, karena disebut at-Tayyar, beliau itu seakan-akan seperti burung karena bisa, ya, dia itu sampai ke langit, ya, amal ibadahnya, ya, karena saking ibadahnya betul-betul mengikuti seperti apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Kala, berkatalah Imam Ja'far as-Shadiq, ya Sufyanu, wahai Imam Sufyan, atau ya Sufyana, ya, kalau nama ini alam sifatnya berarti ghairu munsharif, ya Sufyan, la muru'ata likadzubin, tidak ada muru'ah, tidak punya adab, likadzubin, ya, bagi orang yang selalu berdusta, wala rahatan lihasudin, dan juga tidak ada istirahat bagi orang yang selalu hasud. Dia akan haus akan amalan hasud itu karena dia cari tema, dia cari bab, dia cari polemik permasalahan biar dia bisa hasud. Terus akan haus, nggak istirahat, ya. Wala ikha'a limalulin, dan juga nggak ada selesai-selesainya limalulin bagi orang yang malul, yang bosan, ya. Ya terus, ini namanya orang bosanan, ya, pasti dikit-dikit bosan, dikit-dikit bosan. Itu sifat manusia sebetulnya. Tapi kalau itu dilazimkan, ya bakal capek. Sholat 5 waktu diulang terus, makanya 5 waktu lagi, bangun lagi subuh, bangun lagi. Ada bosannya kita, walaupun dipaksa, ada ya deh, ya, dipaksa. Nggak boleh bosan deh, ya. Iya, jadi nggak ada istirahatnya, nggak ada ininya, ya, hilangnya terus. Wala saudun atau wala saudun, dan tidak ada penutup li sayyil khalq. Jadi artinya tidak ada yang putih, semuanya hitam, ya. Lisai'il khuluqi, bagi mereka yang akhlaknya jelek, pastinya dia nggak ada titik terang. Ibarat hati itu kan ibarat kertas putih yang kalau dijadikan maksiat dia titik satu, maksiat lagi titik lagi, sampai hitam, sayyid itu ya, hitam banget dah kira-kira. Nah itu ibaratnya mereka nggak bakal berhenti kalau akhlak itu jelek terus, nggak bakal ada putihnya, ya, karena jelek mulu gitu. Maka bakul tuh ya ibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya kata-kata nahi, larangan, tapi kita jangan begitu gitu loh. Jadi ditimpali negatif ketemu negatif apa? Positif. Kita harus positif. Itu beliau ngasih keterangan itu negatif-negatif semua. Jadi mereka yang punya sifat jelek yang nggak bakal habis gitu loh, kejelekan itu terus. Gimana caranya? Ya taubat gitu, nggak ada jalan lain. Makanya nih kita bahas itu tentang, ya, dosa-dosa besar yang luar biasa ini. Qultu ya ibna Rasulullah zidni, maka aku tanya lagi, wahai cucunya Rasulullah, zidni, tambahin lagi. Beliau nggak cukup dengan wasiat seperti itu karena dia pikir itu
ya cuman sedikit kurang kira-kira. Qala Sufyan kaffa an maharimillah, ya berhentilah engkau atau tahanlah engkau an maharimillah, dari ya murka-murka keharaman, ya syariat yang diharamkan oleh Allah, jangan kau ikuti atau jangan kau langgar, ya perintah larangan itu ibaratnya itu semua kamu harus jauhi, jangan dideketin, berhenti udah. Kafaan maharillah, ya kafaan maharimillah, berhentilah engkau, ya cukupkanlah engkau an maharimillah, dari keharaman-keharaman syariat Allah. Takun abiran, pasti kamu akan menjadi abir. Abir itu ibaratnya yang bisa ngelewatin. Abir sabilin itu apa bahasanya tuh ya? Jadi kayak kita itu kan ibaratnya estafet. Kita ini kan perjalanan yang cuman singgah sebentar di dunia. Berapa tahun kita di dunia? Numpang lewat kan kita, abir. Nah, jadi kayak ibarat orang yang musafir, dia kan singgah doang, istirahat sebentar. Nah, kita nggak bakal lama di sini. Kita cuma singgah, abir kita. Kita ibaratnya cuma ubur, numpang lewat gitu. Nah, kita bisa ngelewatin itu semua ya dengan yang ada ya ketentuan maharimillah itu, ya keharaman itu kan nggak lama. Dengan kita ibaratnya sabar menahan emosi kita, nafsu kita, itu kita dianggap bisa melewati itu, ya dianggap kita itu lulus dalam ujian Allah Subhanahu. Jadi kalau kita menjauhi, artinya menjauhi ini jangan nyolek-nyolek dan jangan coba-coba gitu, maka kita lewat. Tapi kalau kita nyoba, kita biasanya kepleset. Man hama haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Siapa orang yang bermain-main di pinggir lubang. Tahu lubang mam? Apa lubang? Iya, jurang, lubang ya. Dia deket-deket di situ, ditakutkan an yarta'a fihi, dia kepleset, nyebur gitu. Jadi lebih baik menghindar. Maka takun abiran, kamu itu seakan-akan lulus uji, bisa ngelewatin itu semua. Warba, dan ridhalah engkau bima, terhadap bima dengan apa-apa qasamallahu, yang membagi siapa Allah. Allah sudah bagi-bagi semua rezekinya, Allah sudah bagi-bagi semua ya apa yang dimilikinya, ya baik dari istri, rezekinya, semua takdir itu sudah Allah bagi, laka bagimu, itu kita harus ridha. Dapat gaji sekian ya ridha, ya dapat istri model begini ya ridha, emang itu bagian kita, kira-kira begitu. Takun musliman, maka jadilah engkau musliman, seorang muslim. Muslim itu yang pasrah, yang tunduk, yang patuh akan bagian Allah. Washabin nas, dan ya iringilah, carilah konco-konco manusia bima tuhib, apa yang kamu cintai. Tempel terus manusia bima, dengan apa-apa tuhibu, yang kau senangi, an yashabu kabihi, yang mana mereka itu bisa juga menerima engkau dengan berteman denganmu, bihi dengannya, dengan sesuatu tadi. Jadi washabin nasa bima tuhib, ya kamu carilah teman ya melalui orang-orang atau manusia, bima tuhib, dengan apa yang kamu senangi, cari, ayas habuka, mereka itu sejalan denganmu, mau berteman denganmu. Jadi gini, carilah teman yang kira-kira teman itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu, sejalan dengan kita mau, maksudnya mau itu mau ke jalan Allah, bihi dengannya. Takun mukminan, maka engkau menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena pengaruh teman ya. Jadi kalau temannya kira-kira ya tidak baik, jarang sholat, ya ikut nular. Makanya orang betul-betul menjadi beriman, bersungguh-sungguh imannya itu dipakai, ya diamalin kalau temennya ngedukung, begitu kira-kira. Makanya diterangin dengan kalimat berikutnya, wala tashabil fajira, janganlah kau mencari teman al-fajira, orang yang fajir, orang yang sering berbuat dosa, fayu'allimuka, maka akan belajar atau mengajarkan itu fajir kepadamu min fujurihi, dari fujurnya dia, dari amalan kurang baiknya dia. Sebenarnya gini, dia nggak belajar, nggak ngajarin kayak guru tuh temen, nggak, ayo kamu belajar ilmu maling sama saya kayak begini, enggak. Jadi katanya al mukmin miradul mukmin, ya kan.
Seorang mukmin itu cerminan buat yang lainnya. Nah, termasuk fajir juga sebaliknya, dia akan mencerminkan nektok lawannya. Bahkan amalan-amalan ringannya dia itu juga bisa dipraktekin sama temennya saking akrabnya. Gitu kira-kira. Jadi tanpa dia rasa itu ilmunya apa? Nyampe nular ke temennya gitu. Bukan dia belajar kayak ngajarin nih, saya kasih tahu begini, saya kasih tahu. Enggak. Dengan dia tahu setiap berteman itu pasti hobinya dia seperti apa, gaya bicaranya dia seperti apa. Nah, itu adalah guru secara langsung dengan apa? Dia berteman ya tanpa dirasa ilmunya itu pindah. Kalau ilmu yang baik maka baik, ilmu yang buruk maka buruk. Nah, maka di sini disebutkan ailil hadis karena artinya lil hadis karena sebuah hadis al mar'u ala dini khalili. Almar'u seseorang itu dinilai ala dini khalilih tergantung agama temennya. Kenapa diambil agama? Ya karena maksud agama ini udah jamek syamil, udah mencakup semuanya tuh, ya kan? Jadi semua syariat agama itu akan nular ke prakteknya, ya, atau malesnya dia dalam praktek beragamanya, dalam praktek syariatnya itu tergantung temennya. Tadi dibilang ya temennya jarang sholat subuh ya dia juga jarang sholat subuh. Temennya jarang sholat isya ya dia juga jarang sholat isya. Oleh karena itu kata baginda Rasul falyanzur, maka ya lihatlah, maka perhatikanlah siapa ahadukum salah satu dari kalian man terhadap orang yukhalilu yang berteman atau yang mau berteman dengannya. Intinya ketika kita pengen urusan agama terlebih kalau ini berarti harus ahlinya. Jangan belajar agama sama orang yang nggak ngerti akhirnya sesat menyesatkan. Begitu juga dalam hal lain, berteman juga cari yang baik. Maka teman yang baik ngajak kita ke surga, teman yang buruk ngajak kita ke neraka. Lanjut, kemudian ada wasyawir fi amrika, dan teruslah engkau bermusyawarah. Seringlah kalian itu syawir, saling diskusi fi amrika dalam urusanmu alladzina yakhshawnallah, yang mana mereka teman-teman musyawarahmu yang selalu kalian ajak ngobrol ngerumpi, yakhshawnallaha, mereka menjadikan ujung solusinya selalu rasa takut Allah kepada Allah. Jadi teman itu yang nguntungin. Pembahasan juga pembahasan ilmiah yang kira-kira mengajak ya diri kita takut, tambah takut kepada Allah. Kudu nggak cukup dengan itu, dia bertanya lagi tuh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya ibna Rasulillah zidni, wahai cucunya Rasulullah SAW, zidni tambahin lagi dong, zidni tambahin aku, tambahin lagi kira-kira, masih kurang puas. Qala, maka menjawablah si Imam Ja'far As-Sadiq, man ya Sufyan, wahai Sufyan, ya Sufyana, wahai Sufyan, man arada izzan bila ashiratin wa haibatan bila sultanin falyakhruj min dhulli maksiyatillahi ila ta'atillah. Ya Sufyan, wahai Sufyan, man barang siapa arada dia berkehendak menginginkan izan kemuliaan bila asyiratin dengan tanpa rakyat atau dengan tanpa pengikut, artinya dia nggak harus dapat jabatan dulu baru mulia, kira-kira begitu. Orang kan mulia karena jabatan, karena ada pengikutnya, ada asyirahnya, ada rakyat-rakyatnya, ada orang-orang yang keliling di sebentar di sekelilingnya. Jadi mi'syar itu maksud kumpulan orang ya. Makanya ya ma'syaral syabab ya, jadi semuanya i'syar. Jadi mereka yang nggak punya, yang pengen dapat mulia tapi nggak harus punya rakyat atau kedudukan, wahaibatan, dan juga punya wibawa bila sultan dengan tanpa dia harus punya pangkat raja ya, kemuliaan dan juga haibah tersebut dia pengen dapatkan, falyakhruj, maka keluarlah engkau min dzulli maksiatillah, dari hinanya maksiat kepada Allah,
ila taatillah, menuju taat kepada Allah. Intinya apa? Kita jangan becek-becekan, main lumpur di maksiat kepada Allah. Kita keluar itu menuju taatillah. Qultu, maka aku bertanya kembali, ya ibna Rasulillah, ya ibna Rasulullah, ya ibna Rasulillah zidni, wahai ya anak atau cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih kurang, zidni, tambahin lagi. Qala, maka beliau menjawab, addabani abi bisalatin. Addabani, memberikan adab, mengajarkan akhlak nih kepadaku. Siapa? Abi, bapakku. Bisalatin, dengan 3 perkara atau 3 hal. Qala li, berkatalah li kepadaku. Qala, berkata abi tersebut li kepadaku, ai bunayya, wahai anakku, innaman sesungguhnya orang, yashabu, yang menemani siapa, man sahibas su'i, kepada teman yang buruk, la yaslam, dia tidak akan selamat. Orang yang berteman dengan orang yang akhlaknya buruk, dia tidak akan selamat akan keburukannya. Jadi kalau teman kita nggak baik, insya Allah kita nular cepat, nggak lagi pakai hitungan lama, hitungannya cepat, kita nggak bakal selamat. Gimana caranya selamat? Ya jangan temenin, begitu kira-kira. Waman yadkhul madakhilas su' yuttaham. Waman, dan barang siapa yadkhul, masuk siapa, man madakhilas su', yaitu ruang ya daripada kejelekan. Ada ruang jelek. Tahu ruang jelek ya? Ruang jelek. Jadi ada indikator-indikator di situ, potensi buat keburukan tuh ada. Ya, warung remeng-remeng, coba dah ente mampir. Ustaz Taufik lagi mampir, ngapain itu? Dia mah kagak tahu, dia kata, ini di belakang apa sih, grusuk-grusuk. Nah, ternyata itu disinyalir ya, banyak supir truk pada mampir di situ. Nah, kita kagak masuk aja tuh udah madakhilus su' itu. Ya, indikator buat begitu. Biar kata dia cuma aus mau beli air di situ. Ada temennya bilang, ya itu ngapain Ustaz Taufik ya? Ini kan tempat begitu kira-kira. Makanya yuttaham, ya. Yuttaham itu apa? Dia ditakutkan muttaham. Artinya dia bisa diprasangkakan ikut di dalamnya gitu loh. Jangan-jangan gitu kira-kira. Jadi muttaham fi. Jadi ada potensi dicurigai kira-kira begitu. Dia keluar, apalagi dia habis ya kan gerah buka baju. Lah, ngapain itu? Nah, itu kan orang prasangka, lah ngapain itu? Nah, coba itu Ustaz masuk ke warung begitu, di mana dia kagak tahu. Ya, itu madakhlus tuh. Ya udah, bahaya itu. Jelas ya? Itu. Jadi jangan masuk tempat-tempat ruang yang disinyalir atau potensi keburukan ada di dalamnya. Jangan, mendingan kita ya, kan banyak tuh biasa di puncak ya, yang banyak cewek-cewek pada itu ya. Hah? Di Pesing juga ya. Di Pesing kalau lagi jarang nih. Nah, kan biar kata kita beli es di situ, kan banyak tukang ojek sama tukang es tuh. Nah, kita di situ hati-hati gitu. Yuttaham. Jadi bisa jadi tuduhan gitu maksudnya. Yuttaham itu tuduhan. Jadi dimungkinkan untuk dapat tuduhan. Mungkin dia. Jadi kalau dituduh seperti itu ya jangan marah. Salah siapa? Siapa sih nyanyi? MPS ya? Apa dong suara? Lanjut. Waman, dan barang siapa la yamliku, tidak bisa ya menguasai lisanahu, pada lisannya. Dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Yandamu, niscaya dia akan yandam, menyesal. Hati-hati. Jadi kita ini ibarat ya, saya selalu menggambarkan atau ulama banyak menggambarkan lisan itu seperti anak panah. Tahu anak panah? Ini gitu tuh. Ya. Nah, kalau udah diucapin, kira-kira ketika dilepas itu saat bisa ditangkap lagi gak? Nggak bisa, susah. Ngapusnya gimana ngapusnya? Nah, kayak status-status tuh, ya hati-hati tuh, udah direkam tuh. Jadi malaikat punya catatan, tinggal di print aja filenya itu, gampang. Dulu pernah nulis begini, dulu pernah nonton ini, ada semua apa tuh, apa riwayat itunya? Kalau di ini history, ada historinya. Nah, jejak digital, kira-kira begitu. Ini ngomong-ngomong, bukannya saya nggak mau lama, nggak apa-apa segini kali ya. Yang penting manfaat ya. Intinya tadi adalah bagaimana ya Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, beliau adalah ya kita tahu tokoh sufi juga.
yang kita kenal, ya beliau minta wasiat kepada cucunya baginda Rasulullah SAW Imam Ja'far At-Tayyar. Ya, kurang ya ibaratnya masih sedikit, dikasihnya nambah lagi. Nah nggak apa-apa, boleh nggak rakus ilmu? Boleh. Ini kan kalian semua kan pada rakus ilmu kan? Buktinya apa? Ya tadi saya lagi ngomong ya di telepon. Berarti kan emang pengen banget dapat ilmu begitu. Sebenarnya saya emang nggak pantas ngomong di sini. Ya ini guru semua. Tapi lagi-lagi kita berbagi, kita sharing. Kan tadi wasyawir, bahasa kita musyawarah. Sharing, tapi sharingnya itu yang bikin kita takut kepada Allah. Kena nggak kita berarti ngamalin itu? Kena. Emang kita ngomongin di sini pada berani lawan Allah? Kan kagak. Pada takut nggak? Takut. Ya mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Ya bukannya saya ngomong lama ya, karena emang tadi kita udah atur, saya ngomong dulu kesambutan, tapi tadi bilang Ustaz izin dulu kali libur, emang santri saya bilang oke izin libur. Ya udah habisin diisi, cuma 2 orang yang isi, saya lanjut tanya jawab. Demikian, mohon ridhonya kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman yukhalifu amraka wa asyak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar li aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi harismana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan Allah yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.